often confused. Okay, yesterday I gave some classwork or homework. Have you all completed? Can anybody say that? Yesterday, sir completed. Very good. Now, I select one or two students to read what they have written. Now, D. Vinay, Triple E, rule number 21. D. Vinay, rule number 21, Triple E. Is present? Is my voice clear to you, Vinay? Yes, sir. Vinay. Yes, sir. Good. Hello, sir. Have you completed your work? Yes, sir. Very good. Can you shout 10 examples for homographs? That is the activity I gave. I wish to know what are the 10 examples you have written as example for homographs. చదువు నాన్న 10 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమని చెప్పాను హోమోగ్రాఫ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా. మరి మీరు ఆ 10 ఏం రాశారో ఒకసారి చదువుతావా? వినయ్ రాసారా మహారాజ్? నిఖిల్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, నిఖిల్ రూల్ నంబర్ 31. ఈజ్ నిఖిల్ ప్రెసెంట్? Yes, sir. Present. హోమోగ్రాఫ్స్ కి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాసావు? Sir, 10. వెరీ గుడ్. ఆ 10 ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చదువుతావమ్మా? Yeah, okay, sir. Sir, first one, bat, and second one, bank. ఒక నిమిషం, నేను అనేది హోమోగ్రాఫ్స్. హోమోగ్రాఫ్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, meaning different, spelling is similar. Such words are called homographs. For example, Yeah, sir. Spelling is similar, but the meaning is the difference. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చానంటే దానికి సంబంధించి రెజ్యూమే, లివ్ లైవ్, విండ్ వైండ్. Okay, so like some male and male. లెడ్. Male and male. And maid, maid. మేల్ Male and male. M-A-I-L male. M-A-L-E male. ఇది హోమోఫోన్స్ కిందికి వస్తుందా, హోమోగ్రాఫ్ కిందికి వస్తుందా, హోమోనిమ్స్ కిందికి వస్తుందా? నువ్వు చెప్పిన మేల్ అండ్ Male, sir, ఇంతకుముందు మీరు చెప్పింది అయితే హోమోగ్రాఫ్. అది హోమోఫోన్స్ కిందికి వస్తుంది అమ్మా. ఎంఏఐఎల్ మేల్, ఎంఏఎల్ఈ మేల్. మేల్ 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 లో సౌండ్ ఈజ్ సిమిలర్, హోమోఫోన్స్ లో సౌండ్ ఈజ్ సిమిలర్, స్పెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, మీనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఆ డెఫినేషన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దట్ క్లారిటీ. ఓకేనా? ఇంకొకటి ఆశీష్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాడమ్మా. ఆశీష్, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్ టు యూ? Okay, I can check one more 2 students, then we can start our topic. Next, Anoop, rule number 38 triple E. Anoop, is my voice clear to you? Anoop, is Anoop present there? Okay. Now, Gayatri, Triple E, rule number 5. Morning, ma'am. Gayatri. Is Gayatri present? Amma Gayatri, unnava?
ఖతమే కదా, అసలు సౌండ్ ఏం లేదు, ఎక్కడైతే మొత్తం కంప్లీట్ సైలెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వైష్ణవి, ECE రూల్ నంబర్ 26. Yes, sir. ఈజ్ వైష్ణవి ప్రెసెంట్? Present, sir. ఎగ్జాంపుల్స్ రాసావమ్మా? Yes, sir. ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వేటికి రాసావో చెప్పమ్మా. Homophones 10 written, sir. ఓకే, Homographs 10. హోమోగ్రాఫ్ కి 10 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమ్మా. Bank, sir. I want for a bank. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పినానా? Bank. I want for a bank. He jumped in and swam to the opposite river bank. ఇప్పుడు ఇది హోమోఫోన్స్ కిందికి వస్తుందా, హోమోనీమ్స్ కిందికి వస్తుందా, హోమోగ్రాఫ్ కిందికి వస్తుందా? ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ అనేది. Homograph. హోమోగ్రాఫ్ డెఫినేషన్ ఏంటిది నాన్న? Homographs are the word having same spelling but different pronunciation and meaning. Such words are called homographs. ఓకే, ఇప్పుడు హోమోగ్రాఫ్ లో బ్యాంక్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకే విధంగా చదువుతున్నావు కదా. బ్యాంక్ అంటామా? Yes, sir. అది మన ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ లో కాదు, నేటివ్ స్పీకర్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు అనేది కావాలి మనకి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. If you have any doubt, please go through the given examples and the definition, and then you can get the clarity. And it requires a lot of practice to overcome the prevailing confusion to know what is what. Okay, now as a part of yesterday's topic, words often confused, I hope that you can get as many questions as possible in part A and also in part B and C, so that we should not neglect what are the examples that I can give regarding to words often confused. These are very, very important. Apart from these, you can also write some more words. If any grammar book or the textbook available with you, from them you can take in your fair notebook and practice. And if any such question appears in exam, and with this knowledge, I hope that you can attempt that correct answer. Now, here, see that all of you can take this affect. See that. What is here? Affect. See that. AFFECT. Affect. What is the meaning of affect? To act upon. And to show some cause of influence on it. What is the meaning of that affect? To act upon or pretend. ఒక ప్రభావాన్ని చూపెట్టడం. So example, the extreme cold affected my health. Here it is verb. Okay na? The extreme cold affected my health. So exam లో ఇలాంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఇచ్చేసి వాటి మీనింగ్స్ రాసి ఒక సెంటెన్స్ రాయమనే అవకాశం ఉంటుందమ్మా. చూడండి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది కొద్దిగా, అవునా కదా? కానీ స్పెల్లింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, మీనింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం ఏమంటామమ్మా? హోమోఫోన్స్ అంటాం. హోమోఫోన్స్ లో ఏముంటుంది స్పెషాలిటీ? సౌండ్ ఇస్ సిమిలర్. ఇన్ హోమోఫోన్స్ sound is similar, spelling is different, meaning is different. Such words are called homophones. So from that point of view, I listed out some examples. Okay, take this example. Affect. First one is AFFECT, affect. EFFECT, affect. First one is to act upon. తెలుగులో చెప్పాలంటే కొద్దిగా ప్రభావం చూపెట్టడము. So how it is used, if you want to know that, for that I have given one example. The extreme cold affected my health. The extreme cold affected
my health. Similarly, second word which is similar in pronunciation is affect. E-F-F-E-C-T, affect. What do you mean by affect? To bring about, ante తీసుకురావడం. To bring about. Ashoka affected many reforms in the country. Ashoka affected many reforms in the country. If you want to translate in Telugu, అశోకుడు మన దేశంలో ఎన్నో సంస్కరణలు తెచ్చాడు. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏమవుతుందమ్మా? అశోకుడు మన దేశంలో ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకువచ్చాడు అంటే ఇది గుడ్ డిడ్స్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ క్లియర్. అఫెక్ట్, అఫెక్ట్. AFFECT, affect means to act upon or pretend. Affect means to bring about, తీసుకొని రావడము. ఓకే, ఇది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఖచ్చితంగా అది వచ్చే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ కూడా ఎగ్జామ్ లో చాలా ఎవ్రీబడి గెట్ కన్ఫ్యూజన్. సచ్ అనదర్ వర్డ్ ఈస్ అడాప్ట్. అడాప్ట్, ADAPT, adopt. ADOPT, adopt. See that 99% the pronunciation is similar, yes or no? But spelling is different, meaning is different. Now let us see. Meaning, adopt is to make something suitable to or for a purpose. అంటే ఇది ఏదైనా ఒక పనికి గాని ఏదైనా ఒక పర్పస్ గాని దాన్ని తగిన విధంగా చేయడాన్ని అడాప్టర్. అడాప్టర్ అని ఉన్నది. అడాప్టర్ అంటే ఏంటిదమ్మా? మనకు అనుకున్న విధంగా మనము కరెంటు వాల్యూమ్ అనేది తగ్గించడం పెంచడం అనుకున్న విధంగా మలుచుకోవచ్చు. అవునా కదా? అడాప్టర్ అంటే ఏంటిది? టు మేక్ సంథింగ్ సూటబుల్. వితౌట్ అడాప్టర్ యూ కెనాట్ చార్జ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్ విత్ అనదర్ ప్లగ్. చేస్తారమ్మా? చేయలేరు. సో అడాప్టర్, it is an equipment, it is used to make something suitable for a particular purpose. అంటే ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు దీనికి లింక్ చేశానమ్మా. సో టేక్ ద మీనింగ్ అడాప్ట్. ADAPT, adopt. What is the meaning? Make something suitable to or for a purpose. Okay. Example 30. It will be very clear, Amma. Success depends on your ability to adapt yourself to changing circumstances. అంటే విజయం అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందమ్మా? మనకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మనకు అనుగుణంగా మార్చుకున్నప్పుడే మనకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది అని దాని ఉద్దేశం అన్నట్టు. సో అడాప్ట్ మీన్స్ మేక్ సంథింగ్ suitable to or for a purpose. నెక్స్ట్ అడాప్ట్ అని ఉంది. ADOPT. అక్కడ ఓ అండ్ ఏ అనేది డిఫరెంట్ అమ్మా. అడాప్ట్, ADOPT. అడాప్ట్ మీన్స్ వాట్? టు టేక్ ఏ పర్సన్ ఇంటూ ఏ న్యూ రిలేషన్షిప్. తెలుగులో చెప్పాలి అంటే వారసునిగా స్వీకరించడము, దత్తత తీసుకోవడము. దాన్ని ఏమంటాము? అడాప్ట్. ఈజ్ అడాప్టెడ్ సన్ అంటే ఇది దత్తత తీసుకున్న కొడుకు, దత్తపుత్రుడు, అడాప్టెడ్ సన్. So adopt means to take a person into a new relationship. Okay. Example 30. It will be very clear. I hope that. The merchant adopted Sukumar as his heir. See that. The merchant adopted Sukumar as his heir. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దామమ్మా. కింది దానికి మీది వర్డ్, మీది దానికి కింది వర్డ్ ఉపయోగిస్తే గ్రామటికల్ గా మిస్టేక్, అది ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్కరెక్ట్. అవునా కదా? కాబట్టి ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకు చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది గ్యాదర్ చేసి ఒక లెసన్ లో పెట్టాడు. ద టైటిల్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఈజ్ వర్డ్స్ ఆఫెన్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఈ సపరేట్ టాపిక్ మనం నేర్చుకొని దీనికి సిమిలర్ అదర్ వర్డ్స్ నేర్చుకుంటే we never commit the mistake while speaking, while writing. Okay na? Okay. ఈ 4 words రాసుకున్నారా అమ్మా? All of you. నాకు రెస్పాన్స్ రావట్లేదమ్మా మీ దగ్గర. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sir, these are examples of written homework, no sir, in that words are there. Sir, completed.
ఒక్క నిమిషం, ఒక అమ్మాయి ఏమో డౌట్ అడుగుతుంది నాన్న, చెప్తున్నానా? హలో, Homophones already we written these examples. ఓకే నాన్న, హోమోఫోన్స్ రాసావు, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వాటిని నేను కరెక్షన్ చేయాలన్నా మీ ఉద్దేశం, లేకపోతే క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నమ్మా? చెప్పమ్మా, దాన్ని బట్టి నేను ప్రొసీడ్ అవుతా. No sir, you said to write in your notes. No. అవునమ్మా, అవి ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే మీకు తెలుస్తుంది, అవి కూడా మనకి నెక్స్ట్ వస్తాయి మనకి అవి. అట్లా చూద్దామమ్మా, క్లాస్ అయిపోయినాక నేను పర్సనల్ గా ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ యూ, ఓకేనమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్వైస్. అడ్వైస్ ఇది కూడా అమ్మా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అడ్వైస్ ఏంటంటే advice. Here advice, advice, it is used as verb. advice రాసుకోండి మా బుక్ లో. advice advice బ్రాకెట్ లో verb. సో verb గా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి how can we use as a sentence? I advised him to study diploma. ఇక్కడ అడ్వైజ్ అన్నప్పుడు స్పెల్లింగ్ ఏంటో మీరు చూసుకోవాలి. advised నాట్ సిఈ. ఒకవేళ ఏడివిఐసి ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్, స్పెల్లింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ సిమిలర్. కాంట్ వి గెట్ ద కన్ఫ్యూజన్? సర్టన్లీ వి కెన్ గెట్ ద కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అడ్వైజ్. ఏడివిఐఎస్ఈ అడ్వైజ్, ఇట్ ఈస్ వర్బ్. బ్రాకెట్ ఎలా ఉందో అలానే రాసుకోండి అమ్మా. ఐ అడ్వైజ్డ్ హిమ్ టు స్టడీ డిప్లొమా. సెకండ్ వన్ ఇస్ అడ్వైస్. ADVICE ఇక్కడ చిన్నగా అండర్లైన్ చేసుకున్నానా సిఈ కింద, దానివల్ల మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, హిస్ అడ్వైస్ వాజ్ మోస్ట్ యూస్ఫుల్. ఇక్కడ చూడండి సెంటెన్స్ లో, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఐ అడ్వైజ్డ్ అన్నప్పుడు దాన్ని వర్బ్ గా యూజ్ చేశాము, పాస్ట్ వర్బ్. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో హిస్ అడ్వైస్, ఇక్కడ అడ్వైజ్ అనేది నౌన్ గా యూజ్ చేశాము, అవునా కదా? సో హిస్ అడ్వైస్ was most useful. ఓకే, ఇది ఎగ్జామ్ పెట్టేనమ్మా, దానికి కూడా ఇంటూ మార్క్స్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి అమ్మా. బిసైడ్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై బిసైడ్? బై ద సైడ్ ఆఫ్, ప్రక్కన. ద బిల్డింగ్ స్టూడ్ బిసైడ్ ద లేక్. ఏంటిది? ఒక భవనము ఒక చెరువు పక్కన ఉన్నది. ఇక్కడ బిసైడ్ మీన్స్ వాట్? బై ద సైడ్ ఆఫ్. Similar pronunciation, with a similar pronunciation another word is there, that is besides. S is added, BESIDES. What is the meaning of besides? In addition to, ఏ కాకుండా, ఇంకా అన్నట్టు besides అంటే. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తోటి it will be clear. Besides my two friends, my brother too have joined the diploma. అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ మా ఇద్దరు స్నేహితులే కాకుండా మా బ్రదర్ కూడా డిప్లొమాలో అడ్మిషన్ తీసుకున్నాడు అని ఉద్దేశం. దానికి ఏంటిదమ్మా అక్కడ? బిసైడ్స్, BESIDES, బిసైడ్స్. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పెట్టానమ్మా. నెక్స్ట్ స్టేషనరీ. స్టేషనరీ, see that in these two words the spelling is different. Last third letter from the last, ARY first దాంట్లో, నెక్స్ట్ దాంట్లో ERY. చూసావమ్మా, ఏ ప్లేస్ లో ఈ రావడం వల్ల దాని మీనింగ్ అనేది మారిపోయింది. బట్ ఏ ప్లేస్ లో ఈ వచ్చినాక కూడా మనకు సిమిలర్ గా ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది. అంటే వర్డ్ మనకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేవాడి, అవునా కదా? సో స్టేషనరీ మీన్స్ మోషన్లెస్. అంటే ఏంటిది? దెర్ ఈస్ నో మూమెంట్, ఒకేమైనటువంటి స్థితిలో ఉండడం అన్నట్టు, దాన్ని స్టేషనరీ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిదంటే, ఇన్ ది ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ బిలీవ్డ్ దట్ ది ఎర్త్ వాజ్ స్టేషనరీ. అంటే ఏంటిది? చాలా అంటే పాత ఓల్డెన్ డేస్ లో ప్రజలు ఏమని నమ్మేవారమ్మా? భూమి అనేది ఒకే చోట ఉన్నటువంటి వస్తువుగా పరిగణించారు, అది తిరుగుతూ ఉన్నదని ఎవరు అనుకోలే. ఓకేనమ్మా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ దట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ పీపుల్ బిలీవ్డ్ దట్ ది ఎర్త్ వాజ్ స్టేషనరీ.
ఓకే, STADIONARY. ఆ ఏ కింద అండర్లైన్ చేసుకోండి అమ్మా. సిమిలర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ విత్ దట్ అనదర్ వర్డ్ ఇస్ స్టేషనరీ. STADIONERY స్టేషనరీ. అక్కడ ఈ అనేది తేడా వచ్చిందమ్మా. Stationery means what? Writing materials. It may be pen, paper, eraser, ink, tips and etc. Whatever that it may be regarding to the writing material, we can say that stationery shop. Okay. With example, we can see how it is used. I want to buy some good stationery for the office. I want to buy some good stationery for the office. రాసుకున్నారమ్మా? అయిపోయిన తర్వాత అయిపోయిందని చెప్పండి అమ్మా. We can move to another slide. Yes, sir. Completed. All of you. No, sir. ఓకే, తొందర రాసుకున్నానా? ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీటిని నెగ్లెక్ట్ చేయద్దు. ఇవి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ తో పాటు రాసుకుంటే బెటర్ అమ్మా. ఇవి లెటర్స్ అనేది క్లారిటీగా ఉన్నాయమ్మా రాసుకునే విధంగా. ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు కదమ్మా మీకు. చాలా చిన్నగా రావడం కానీ, సరిగా కనబడకపోవడం కానీ, విజిబిలిటీలో డిఫెక్ట్ అయితే ఏం లేదు కదా. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? అనదర్ స్లైడ్ చూద్దాం మనం. ఓకే, చైల్డిష్, చైల్డ్ లైక్. చైల్డిష్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై చైల్డిష్? సిల్లీ, చాలా చిలిపి అన్నట్టుగా. చైల్డ్ లైక్, అమాయకుడు, ఇన్నోసెంట్ అండ్ సింపుల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఇస్ చైల్డ్ లైక్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ వర్డ్స్. రియల్లీ పీపుల్ get the confused to give the correct meaning. Childish or childlike. చాలా మంది ఏం చేస్తారు, చైల్డిష్ కి ఇన్నోసెంట్ గా యూజ్ చేస్తారు, చైల్డ్ లైక్ కి సిల్లీ అనేటువంటి అర్థంలో యూజ్ చేస్తారు. అంటే అక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుందా లేదా? yes, this is another set of the words where we can get the confused to use the with the correct meaning. So ఇక్కడ childish means what? silly అంటే చిలిపి. Example, no one likes childish behavior. Take the example. No one likes childish behavior, silly behavior. Because it causes irritation to others, that behavior. So that nobody can like childish behavior. పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తాడు? తర్వాత మాట్లాడమ్మా. పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తా అనేది లెసన్ అయితే తీసుకో. నెక్స్ట్, చైల్డ్ లైక్. What do you mean by childlike? Innocent and simple. The meaning, childlike meaning is innocent and simple. Okay. With the example, I hope it would be clear. Ramu is childlike in his style. It means Ramu is innocent and simple in his style. So what is the meaning that innocent and simple? Childlike. Okay. Next one is dual. Dual. D-U-A-L. Dual. It means double. Dual role. Hero dual role అంటాము. అంటే డబుల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు. అవునా కదా? So with the meaning it will be clear. These days many students pursue a dual degree course. అంటే రెండు డబుల్ డిగ్రీ కోర్సెస్ అనేది ఈ రోజుల్లో విద్యార్థులు అభ్యసిస్తున్నారు. దాని వర్డ్ ఏంటిదమ్మా? డ్యూయల్. DUAL. డ్యూయల్ మీన్స్ డబుల్. సో అనదర్ సిమిలర్ వర్డ్ ఈస్ డ్యూయల్. DUEL. డ్యూయల్ మీన్స్ ఫైట్. డ్యూయల్ మీన్స్ ఫైట్. DUEL. డ్యూయల్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. The movie relates to the duel between the famous brothers. ఆ చిత్రము ఇద్దరి అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఉన్నటువంటి తగాదాను గురించి
తగాదాకు సంబంధించినది. మీనింగ్ ఏంటిది అక్కడ? ఫైట్. వాట్ ఈస్ డ్యూయల్? DUEL, డ్యూయల్. డబల్ కి ఏంటిదమ్మా? DUAL, డ్యూయల్. సో like that you have to identify with the examples. It will be very clear. Take this in your book. Next, similar word. Another word having with the similar pronunciation is fair. Fair. FARE, fair. FAIR, fair. What do you mean by fair? Travel charges. ప్రయాణానికి చెల్లించేటువంటి నగదు. That is called fare. So travel charges. Example, I was reimbursed the train fare. నాకు రైల్ చార్జెస్ చెల్లించినారు. ఫేర్, FARE, ఫేర్. It means travel charges. With the similar pronunciation, another word is fair. FAIR. Fair means just. Example, be fair to others. Be fair to others. అంటే ఇక్కడ ఫేర్ అనేది మనకు మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ వస్తున్నాయమ్మా. ఇతరులకు ప్రాంప్ట్ గా ఉండమని, ఖచ్చితత్వంగా ఉండమని, తర్వాత న్యాయంగా ఉండమని, క్లారిటీగా ఉండమని, మొహమాటం లేకుండా ఉండమని, ఆ విధంగా మనకి ఎన్నో రకాల మీనింగ్స్ అనేది డిపెండ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ బట్టి వస్తుంది. ఓకేనా? ఫేర్, FARE, ఫేర్. ట్రావెల్ చార్జెస్, FAIR, ఫేర్.